획기적인 고고학적 해석으로 출애굽 시대를 증명하는 다큐멘터리 영화가 있습니다. 자세한 소식 잠시 후에 전합니다. 한국교회와 성도들을 위협하는 이단들. 오늘은 사이비종교 피해대책연맹 정동섭 총재와 함께 구원파의 실태에 대해 낱낱이 살펴봅니다. 오늘 문화산책에서는 믿음의 본질을 놓고 벌어지는 교수와 학생의 불꽃 튀는 논쟁을 다룬 영화 신은 죽지 않았다의 줄거리를 소개합니다. 안녕하십니까. 민찬기 목사입니다. 최근 대통령의 중동 순방 이후 중동 지역을 겨냥한 산업들이 주목되면서 국내에서도 할랄 산업 육성을 정부가 주도하고 나섰습니다. 그만큼 이슬람 문화는 우리 사회에도 어느덧 경제라는 이름으로 깊숙하게 들어와 있는 상황입니다. 이에 대해서 우려의 목소리도 점점 커지고 있는데요. 이에 대한 교계 차원의 검토와 교육도 좀 더 필요해 보입니다. C채널 매거진 굿데이. 오늘은 4월 15일 수요일입니다. 한 영화 제작자가 출애굽기에 대한 이야기를 조사하면서 만들어내는 다큐멘터리가 큰 영향을 주고 있다고 하는데요. 어떤 내용인지 지금부터 함께 만나보시죠. This is from the film Patterns of Evidence, The Exodus. According to the book of Exodus, Moses led the children of Israel out of Egypt and into the wilderness for 40 years. Then Joshua led them across the Jordan River over here near Jericho into the Promised Land. Some say it's just a fable, but others say this new documentary provides evidence that demands a verdict. I actually went to the location where the events were supposed to happen in Goshen in the eastern delta and went to the archaeological sites, and that's what I was told, that there was no evidence for the Exodus. Filmmaker Tim Mahoney's research into the Exodus and the Odyssey that followed produced startling results. 6 steps in the right sequence, and we matched the story of the Bible every 6 in all the steps, and shows evidence for the Bible that people have never seen before. The film proposes that when you get the timing right, archaeology matches history. The whole thing, from the beginning of the sojourn in Egypt, the slavery, Moses and the Exodus, the conquest of the Promised Land, is all there in one nice, neat line, but it's way too early. You look for a collapse in Egyptian civilization, and that's where you'll find Moses and the Exodus. When you put those cities side by side, the biblical account and the archaeology match extremely well. There's this idea that Ramesses is the pharaoh of the Exodus, and I think that that happens in a particular time of history. And when everyone looks at that particular time, they're actually correct that there is no evidence for the Exodus. But other archaeologists and Egyptologists were saying, but wait a minute, there are evidences that are earlier than Ramesses that match this story. Mahoney presents both sides of the archaeological argument. Did the Exodus really happen? I hate to disappoint people, but we have no evidence for a single mass migration of people from one country coming into another country. I don't believe there was a single event that we can call the Exodus. This person can't have seen all this. He imagined it. I'm very much against chronological revisionism. So far, there is no documented evidence about the Exodus. Exodus did not happen in the way that it is described in the text. How can we prove that? The film is very, very convincing because we give both sides of it. We let you hear from archaeologists who say there is no evidence and why, and then we let you hear from archaeologists and Egyptologists who say there is. Using state-of-the-art animation, groundbreaking archaeology, and new interpretation, it's already made a profound impact. We would show these films to people who had no understanding or interest in the story. Even atheists saw it. And what they said was, wow, I love this film, I love this approach. One atheist wrote, I guess you did prove that, this event might have happened, but it doesn't mean that there were any miracles. An E, an A, and an L. Israel. Israel. Mahoney says it's a powerful tool to reach the skeptic. If you've got family members that don't believe in God, or if you have people that are suspicious or want a scientific approach, this film gives you that type of opportunity to have those kinds of conversations. It's one of the most neutral and most intriguing types of films that allow you to have that opportunity.
The film challenges a powerful notion that the Bible isn't true. For the last 50, 60, 70 years, people have been very critical of the Bible. If the story of the Exodus isn't true, then what Jesus Christ said and the apostles about Moses and the Exodus, then those statements are false. The whole Bible has a foundation within this story of the Exodus. What this film does is that it actually shows where the pattern of evidence is, and that, I think, has never been done before. Chris Mitchell, CBN News, Jericho. 앞서 프로그램을 시작하면서도 잠시 이야기를 했듯이 최근 국내에서 할랄 식품에 대한 이야기를 자주 듣습니다. 이번 순서는 이 할랄 식품이 뭔지, 이슬람 국가에서는 어떤 의미가 있는지 중동 지역에서 사역하고 계신 목사님과 자세히 알아보겠습니다. 요르단 송명근 목사님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 송명근입니다. 네, 목사님 반갑습니다. 최근 우리나라 대통령이 중동 나라들을 방문한 이후 이 할랄 식품에 대한 이야기가 자주 나오고 있는데요. 할랄 식품이라는 게 뭔지요? 목사님 한번 설명해 주시죠. 네, 간단히 말해서 할랄이란 아랍어로 허락된 혹은 적법한이라는 뜻인데요. 코란에 근거하여 이슬람 샤리아법으로 허락된 음식과 음료만이 할랄 식품이라고 합니다. 코란 구절들에는 이미 죽어있는 동물, 피, 돼지고기와 알코올을 금하고 있습니다. 네. 그런 성분이 첨가되어 생산된 것은 할랄 식품이 되지 못하는 하람 식품이라고 이슬람 샤리아법은 규정합니다. 네. 따라서 위에 4가지 성분이 들어있지 않은 식품이라야 무슬림에게 섭취를 허락하는 할랄 식품이 됩니다. 우리나라에서는 무슬림 관광객들 유치를 위해서 호텔 객실에는 기도 세트, 식당엔 할랄 음식을 준비하는 게 요즘의 분위기라고 하거든요. 이런 변화들 어떻게 바라봐야 할까요? 네, 무슬림 인구가 늘어나는 세계적인 추세에 따라 우리나라도 점점 무슬림 인구가 증가하고 무슬림 국가들에 대한 한국 회사들의 해외 수출 시장 확대를 위해 할랄 식품 인증을 획득하는 등 투자 전략에 뛰어들고 있는 사회 경제적인 측면을 종교적인 이유들을 내세워 물리적으로 막을 수는 없습니다. 한국교회가 더욱 영적으로 깨어 무슬림들 안방에까지 보내주신 하나님의 깊으신 뜻을 이해해야 하겠죠. 네. 우리 곁에 찾아온 무슬림들을 두렵고 무서운 존재로 인식해 외면하지 말고 네. 예수님의 사랑과 긍휼로 구원이 필요한 대상으로 하나님이 보내주셨다고 하는 인식 전환을 해야 할 것입니다. 네. 중동 지역에서는 보통 이슬람과의 문화나 생활 방법 등의 경계를 어떻게 분별하고 있나요? 네, 중동은 이슬람이 국가 종교입니다. 이슬람 국가의 삶과 종교는 따로 분리해서 생각하지 않습니다. 네. 언어 생활을 보면 생활 언어 자체에 알라신의 이름을 넣어 축복하고 안부를 묻고 맹세를 하곤 합니다. 네. 이슬람 종교와 언어 생활은 경계가 없습니다. 네. 정치, 경제, 사회, 문화, 법 그 자체가 이슬람 샤리아법을 근간으로 적용하고 있어서 종교와 삶의 경계도 없습니다. 네. 물론 국가들마다 샤리아법 적용에 따라 강력한 이슬람 신정 국가가 되기도 하고 네. 온건한 세속적 이슬람 국가가 있기도 합니다만 네. 기본적으로 종교와 삶을 구분하지 않습니다. 네. 그렇기 때문에 종교적 의미가 들어있는 할랄 산업에 대한 신중한 입장들이 필요해 보이는 건 사실입니다. 네. 이에 대한 한국교회의 역할이 중요해 보이고요. 네. 그렇다고 터부심할 것은 또 아니죠. 네. 우리는 한국에 있는 무슬림들을 사회 문화적으로는 한국 사회에 잘 적응하도록 수용하는 태도를 보여주면서 종교적으로는 하나님의 사랑과 예수님의 구원이 절대적으로 필요한 우리의 이웃이라는 사실을 잊어서는 안 될 것입니다. 네. 목사님 말씀을 통해서 할랄 식품이라는 것도 알게 됐고요. 새롭게 돌아보게 된 계기가 됐습니다. 목사님 오늘 소식 감사합니다. 감사합니다.
21세기 목회 연구소에서 목회자 세미나를 열었다고 하는데요. 이 소식 교계 뉴스에서 전해드립니다. 기독교 한국 침례회가 교회 성장 발전과 목회자 훈련 사역을 위한 침례교회 성장 아카데미를 오는 5월 19일까지 총 11주의 과정으로 운영 중입니다. 침례교 교역자와 선교사, 개척 준비자를 대상으로 한 이번 아카데미에는 21세기 목회연구소 김두현 소장이 강사로 참여하고 있습니다. 21세기 목회연구소 김두현 소장은 이번 아카데미가 목회의 한계를 극복하고 새로운 목회관을 정립하는 데 도움이 될 것이라고 기대했습니다. 오늘부터 한국 교회에 큰 피해 사례를 남기고 있는 이단들에 대해서 알아보고 그에 대한 대응책을 모색해보는 시간을 갖습니다. 오늘은 그 첫 번째 시간으로 구원파에 대해서 알아볼 텐데요. 먼저 준비된 영상을 통해서 구원파가 어떤 것인지부터 알아보도록 하겠습니다. 이 사람들은 한 번만 회개하면 더 이상 회개할 필요가 없다. 그래서 생활 속에 짓는 죄도 죄가 되지 않는다. 도덕 불감, 도덕 폐기, 양심의 가책을 느끼지 않는 그런 가운데 이 사람들의 주장들이 결국 죄를 지어도 그런 양심적인 가책을 느끼지 않기 때문에 이왕 구원받지 못한 사람들을 살릴 필요가 있겠는가라는 신념으로도 이어질 수 있기 때문에 이건 정말 크나큰 일파만파 엄청난 문제가 되는 것이 앞서 구원파 관련 영상을 보셨는데요. 말씀드린 대로 앞으로 6일간 매일 이 시간 한국교회와 성도를 위협하는 이단을 소개하며 이단의 실체를 파헤치고 대처 방법 등을 나누고자 합니다. 오늘은 사이비 종교 피해 대책 연맹 정동섭 총재님과 구원파에 대해 알아보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까, 목사님? 네. 지난해 세월호 사건으로 구원파의 실체가 드러났는데요. 현재 구원파는 어떤 상태입니까? 예, 세월호 사건이 일어난 지 벌써 1년이 지났네요. 네. 이제 잘 아시는 대로 이제 그 세월호 사건 배후에 그
그 구원파가 있다. 그런데 이제 구원파도 세 개파로 나누어져 있습니다. 네. 근데 이제 그 유병헌 죽은 그 교주 유병헌이 주도하는 구원파 기독교 복음 침례회가 있고 그 다음에 이제 62년도에 같이 하다가 갈라서 나온 박옥수파가 있어요. 네. 그 박옥수파는 기쁜 소식 선교회라는 이름을 내세우고 있죠. 네. 그 다음에 이제 세 번째가 이완파, 네. 그 대한예수교 침례회라고 하는데 특별히 그 저 유병헌파, 네. 권신찬 유병헌파가 그 세월호 사건으로 이게 세상에 드러나면서 그 이제 사업체도 많이 위축이 되고 네. 특별히 그 스ኳ렌 장사는 안 된다고 그러더라고요. 네. 그래가지고 공장도 문을 닫고 그런 상태인데 네. 그 왜 그 산하 그 다판다라든가 뭐 여러 업체가 있잖아요. 네. 그런 데서는 여전히 뭐 사업을 그래 하는 것 같고요. 예전 같지는 않지만 네. 그다음에 이제 그 세월호 사건 이후에 네. 그 구원파 상층부에서 TV도 보지 말고 신문을 보지 말라는 지시가 있어가지고 네. 그걸 안 본 사람들은 여전히 거기 충성하고 있고 본 사람들은 많이 이탈을 했습니다. 네. 그래서 이제 나왔는데 그렇다고 해서 정통교회로 돌아온 게 아니고 네. 비슷한 뭐 이제 교리를 가르치는 지방교회라든가 다른 이단으로 뭐 이제 박옥수파로도 가고 이완파로 많이 이렇게 옮겨가는 것 같아요. 네. 구원파의 교리를 자세히 알아봐야 될 것 같은데요. 구원파의 핵심 교리는 어떤 것이 있나요? 이제 구원파는 이제 그 구원 받았습니까? 그 네. 구원을 강조하기 때문에 네. 이제 여러 교단이나 세상 언론에서 구원파라는 이름을 붙여준 거 아니겠습니까? 네. 그래서 이제 그 예수님도 우리 죄인을 구원하기 위해서 오신 건데 네. 다른 구원을 전하기 때문에 네. 성경에서 말하는 구원이 아니고 다른 구원을 전하기 때문에 이단이라고 규정한 거거든요. 네. 그러니까 우리 정통교회에서는 예수님을 믿음으로써 구원을 받는다고 예. 하는데 여기서는 회개가 필요 없다. 네. 예수님이 당신 죄를 사하신 것을 그러니까 십자가상에서 다 이루었다 하신 것을 믿기만 하면은 깨닫기만 하면은 구원받는다. 네. 그래서 회개가 빠진 구원이 이제 핵심입니다. 네. 그렇게 해서 이제 처음에 그 회개하지 않고 예수님을 인격적으로 만남으로써 구원받는 게 아니기 때문에 네. 처음에 깨달음으로 구원받는 영지주의적인 구원이기 때문에 이제 일단 거기서 말하는 그 사람들이 말하는 구원을 받으면 사람이 교만해집니다. 네. 그러니까 나만 구원받았다. 그러니까 이제 일반 정통교회 성도들은 구원을 못 받은 사람으로 이방인으로 취급을 합니다. 네. 그렇게 해가지고 이제 집안에 분란이 일어나고 신앙생활 잘하는 가정에서도 한 사람이 아들이나 부인이나 구원파에 빠지게 되면은 영이 다른 거예요. 다른 예수를 믿게 되니까 네. 갈등이 많아가지고 이혼하는 사례도 많고요. 그러게 되는데 이제 핵심 교리가 결국은 구원론이 잘못됐고 하나님 삼위일체 하나님을 제대로 믿지 않고 네. 그다음에 하나님의 영성만 강조하지 하나님의 인격성을 부인합니다. 네. 그렇기 때문에 이제 거기서 구원을 받았다고 하면은 우리 정통교회와 같이 기도하거나 예배드리는 것을 경시하게 됩니다. 네. 아니면은 이제 유병헌 구원파처럼 네. 아예 기도와 예배를 안 합니다. 네. 그리고 그 사람들은 금수원이나 이런 데 모일 때 교제하기 위해서 모이는 거지 예배드리러 모이는 건 아닙니다. 네. 그리고 이제 아까도 앞에서 설명이 됐지만은 구원파에서는 이제 그 하나님과의 이 수직적인 관계, 네. 인격적인 관계를 처음부터 맺은 적이 없기 때문에 네. 그러니까 자기들끼리 구원받았다고 하는 그 간증을 나누면서 교제하는 거, 네. 하기 위해서 모이는 겁니다. 네. 근데 교제가 뭐냐 하면은 이제 이 유병헌이 하는 사업, 네. 그 한강 유람선이라든가 뭐 이제 스쿠알렌 사업이라든가 네. 이런 사업에 참여하는 게 기도고 예배다. 예. 이렇게 교리를 바꿔가지고 네. 그래가지고 이제 그 응집력이 대단합니다. 자기들끼리 구원받았다고 해서 그 유병헌이 하는 일이 하나님의 사업이다. 네. 박옥수도 마찬가지죠. 박옥수는 또별이라고 하는 그 이제 그 만병통치약 가짜 이제 만병통치약을 만들어가지고 네. 요게 이제 뭡니까 저기 그 녹차 분말 같은 건데 네. 그거를 갖다가 항암제다. 네. 그 다음에 에이즈 치료제다. 네. 이렇게 해가지고 아프리카 같은 데서도 이제 사기를 쳐가지고서 많은 문제를 일으키고 있는데요. 이것이 그 행태가 비슷합니다. 그러니까 구원파 그러면은 이제 유병헌파나 박옥수파나 네. 이렇게 교리를 이제
빙자해가지고 사업을 한다는 거. 네. 그런데 그게 건전한 예. 그렇게 해가지고 많은 사람에게 유익을 준다면은 비판할 필요가 없는 건데 네. 이제 그거 있지 않습니까? 저 예수님이 그 거짓 선자를 삼가라. 네. 양의 옷을 입고 나타나지만은 속에 노략질하는 일이라. 네. 영혼을 노략질하고 재산을 착취하고 네. 그래가 가정을 무너뜨리고 네. 그러한 저 열매가 많이 나타나기 때문에 네. 이제 우리가 경계를 하는 것이죠. 네. 제 개인적인 생각이지만 그 구원파들은 성경의 구원을 근거하지 않고 개인의 체험에 대해서 많이 근거를 두는 것 같다 하는 그런 생각이 듭니다. 예, 그것도 맞는 말씀인데 이게 뿌리 자체가 앞에 나왔던 디교기나 케이스 클라스 네덜란드 선교사들이 이렇게 신학을 하지 않은 그 세대주의 계열의 이제 자칭 선교사들이 네. 1960년대에 와가지고 말하자면 무식한 자들이 성경을 억지로 풀다가 스스로 멸망에 이른다는 베드로 후서 말씀처럼 네. 이 사람들이 이제 신학을 하지 않은 그래서 잘못된 신학에 기초해 가지고 그들이 말하는 복음을 네. 전하기 때문에 이제는 그런 부작용이 많이 나오고 있는 것입니다. 네. 믿음으로 구원받고 예수 그리스도를 구세주로 믿어 하나님을 아버지로 믿는 자들은 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. 그렇죠. 그래서 믿음에 근거하는데 그 사람들은 경험이나 자기네들의 어떤 그 깨달음. 교리에 대한 것으로 구원을 어떤 면에서 악용하는 것이죠. 예, 그런데 교리가 올바른 교리면은 비판할 필요가 없는데 네. 잘못된 교리를 가지고 이제 깨달음에 의한 구원을 주장을 하는데 예를 들어서 회개를 안 한다고 하잖아요. 네. 이제 저 회개하면은 구원받지 못한 증거라 하거든요. 네. 박옥수 네. 그쪽이. 그랬더니 이제 박옥수가 뭐라고 그랬냐면은 우리도 회개한다. 그 회개가 뭐냐? 기존 교회, 정통 교회에서 새벽기도 한다든가 주일을 거룩하게 지킨다든가 네. 이제 뭐 주기도를 한다든가 이런 거 있잖아요. 네. 이 정통 교회에서 하는 것이 다 잘못됐다는 걸 깨닫는 게 회개다. 네. 그러니까 권신찬이가 율법과 종교에서 해방받는 게 구원이다. 네. 그러면 그 이번 정통 교단에서 하는 거 주일을 거룩하게 지키는 거, 장로 집사 제도 아니면 주기도를 하는 거, 사도신경 하는 거, 이제 그 새벽기도 하는 거, 네. 이런 것은 다 율법이고 종교다. 네. 그러니까 거기에서 해방받는 게 구원이니까 형식적인 예배를 안 드리는 게 구원받은 거라는 거예요. 네. 그러니까 어떻게 보면은 이제 정통 교단에서 이렇게 구원의 확신을 가지고 즐거움으로 신앙생활하는 것이 아니고 네. 율법을 지킴으로써 의롭게 되려고 그런 신앙생활을 하는 사람들이 있다면은 네. 그런 사람들은 이 구원파의 밥이 되는 거죠. 네. 그래가지고서 이제 이 율법에서 해방됐다 해가지고 재미있는 것은 이제 거기 있는 사람들을 정통 교회로 인도하기 위해서 네. 뭐 사랑의 교회라든가 이런 온누리 교회 좋은 교회를 인도를 하잖아요. 네. 그러면은 설교를 다 듣고 나가지고 이단 교회라는 거야. 그래 왜 이단이냐 하니까 축도를 하기 때문에 예배를 축도로 마치는 걸 보니까 이단이라는 거예요. 네. 그런 정도로 잘못되어 있습니다. 이 네. 신앙관이. 네. 그게 이 이단들의 이제 똑같은 예. 율법, 구원, 예배, 기도 이런 말을 쓰는데 예. 다른 뜻으로 다른 의미로 사용한다는 거. 네. 이거를 일반 순진한 성도들은 알지 못하고 미혹되기가 쉽습니다. 네. 아마도 이 기독교에 대해서 정통 이 교리나 전통을 완전히 깨뜨리고 자기네들의 도그마로 이 구원을 준다고 하는 어떤 그 거짓된 구원을 많은 사람들이 속고 있는 것 같은데요. 맞습니다. 이단 세력이 점차 커지는 것 같습니다. 어떤 주의가 요구될까요? 그 우선 그 구원의 확신, 올바른 구원이 뭔가 네. 그 성도들에게 구원의 확신을 심어주는 것이 아주 중요하다고 생각이 되고요. 네. 그 대개 이단 교주들은 이제 신학 안 하고 네. 이제 그 예수님도 신학 안 했다. 저 12제자도 뭐 신학교 했냐? 왜 안 했습니까? 이 12제자들이 최고 신학을 했지. 예수님한테 직접 배운 거죠. 그렇죠. 예. 그런 식으로 해가지고서는 이제 신학을 안 한 거를 자랑하는 것이 바로 신천지하고 하나님의 교회 안사홍 증인회 아니겠습니까? 네, 네. 구원파. 네. 이런 집단을 이렇게 분별할 수 있어야 된다. 네. 짝퉁 기독교하고
우리 정통교회 목사님들은 교파를 초월해서 이제 제대로 신학을 하신 분인가? 네. 그것도 먼저 살펴봐야 된다고 생각이 됩니다. 네. 마지막으로 이단 대처와 관련해서 성도들에게 당부하고 싶으신 말씀이 있으시다면 한번 말씀해 주시죠. 예, 성경에 보면은 이제 이런 자들이 더러운 이득을 취하려고 마땅치 아니한 교리를 가르쳐서 가정을 무너뜨린다는 말씀이 있어요. 디도서 1장 11절에. 그러니까 옛날에도 그랬던 것처럼 2000년 전에도 그랬던 해 아래 새 것이 없습니다. 지금 활동하고 있는 이단들, 여호와의 증인이나 뭐 몰몬교나 아니면 안상홍 증인의 뭐 이런 여러 이단들이 있지 않습니까? 그런 이단들이 다 옛날에 있던 사상이 새로운 탈을 쓰고서 부활한 것이거든요. 그러니까 한 가지 이제 제가 좀 말씀드리고 싶은 거는 이 정통교회하고 이제 이단과의 근본적인 차이는 우리 정통교회에서는 마땅히 가르쳐야 할 것을 가르치는데 성경을 바로 해석해서 이단들은 무식한 자들이 성경을 억지로 해석해서 마땅치 아니한 것을 가르치는데 그거를 어떻게 분별할 수 있냐면 열매가 가장 두드러진 열매가 가정을 파괴시키는 가정을 무너뜨리는 열매가 나타나면 그 이단입니다. 그러나 우리 정통 교단에서는 어떻게 부부 관계나 가족 관계를 회복시키기 위해서 노력하고 있는데 이제 우리 인간의 가장 기본적인 욕구가 소속감이라 그래요. 그런데 이 우리 정통 교회에서 이 소그룹 중심으로 강력한 소속감, 이 회개가 아니라 교제를 분명히 하면서 이렇게 성도들의 말씀에 대한 알고 싶은 욕구라든가 그런 것을 다 채워준다고 할 것 같으면은 우리가 이단의 성도들을 뺏길 필요가 없다. 그러니까 제대로 체계적으로 성경을 가르치고 설교만 하지 마시고 양육도 잘해야 된다고 생각합니다. 이 성경 공부 그런 걸 해서 소그룹을 통해 가지고 사랑을 나누고 그런 제대로 된 목회를 한다면은 그것이 가장 좋은 이단 대처 방법이다. 그렇게 생각이 됩니다. 성도들이 불안한 부분이 아마 구원의 확신에 대한 것을 물으면 이게 신학적인 것이기 때문에 감정적이거나 경험적이지 않은 사람들에게는 내가 구원받지 못했을 수도 있지 않는가 하는 그 두려움이나 의구심을 불러일으켜서 그 이단들이 침투할 수 있겠군요. 그렇습니다. 그러니까 예수님을 영접하는 사람들은 하나님의 자녀가 된다고 했는데 하여간에 영접을 했던 회개하고 예수님을 신뢰하고 영접을 했던 그 구원에 대한 확신이 중요하다고 생각됩니다. 그래서 그렇지 않으면은 그러니까 확실한 진짜 구원을 받았으면 거짓된 구원이 접근하면은 대반 분별이 되니까 우리가 물리칠 수가 있는데 내가 없으면은 미혹될 수가 있는 거니까 그거를 우리 정통교회 성도 일반 성도는 물론이건 목회자들이 그렇게 대비를 해야 된다고 생각이 됩니다. 좋습니다. 이 구원에 관해 정말 우리 성도들이 이 기독교 정통 교리를 예방 백신으로 좀 배워야 되겠구나 하는 생각이 듭니다. 오늘 귀한 말씀 우리 성도들에게 큰 도움이 될 것 같습니다. 대단히 감사합니다. 감사합니다. 한 주간의 기독교 문학의 소식을 전해드립니다. 박여명 아나운서 나왔습니다. 안녕하세요. 네, 목사님 안녕하세요. 박여명입니다. 반갑습니다. 오늘 어떤 소식을 준비하셨나요? 네, 오늘은 제가 영화 한 편을 들고 왔는데요. 신은 죽었다라고 주장하는 철학 교수에 맞서서 하나님이 존재하신다라는 걸 증명하는 학생의 이야기를 담은 그런 영화입니다. 짧게 소개해 주셨는데요. 매우 흥미진진한 영화일 것 같은데 어떤 영화인가요? 네, 맞습니다. 신은 죽지 않았다라는 제목을 가진 영화입니다. 작년에 미국에서 개봉을 해서 큰 사랑을 받았던 영화인데요. 올해 한국에서도 개봉을 앞두고 있습니다. 개봉 전부터 큰 화제가 되고 있는데요. 오늘 문화산책에서 맛보기로 한번 만나보시죠. And with your permission, I would like to bypass this senseless debate altogether and jump to the conclusion which every sophomore is already aware of. There is no God. All that I require from each of you is
that you fill in the papers I've just given you with 3 little words: God is dead, along with your signature. 설렘과 기대를 안고 대학에 입학한 독실한 기독교인 조시 히튼. 교양 수업으로 택한 철학 입문 시간. 교수로부터 신은 죽었다라는 말을 듣습니다. 만일 이런 상황에 처한다면 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 영화 신은 죽지 않았다가 오는 16일 개봉을 앞두고 있습니다. 지난해 3월 미국에서 개봉한 영화 신은 죽지 않았다는 개봉 첫 주 전미 박스오피스 4위에 오른 것은 물론 종교 영화로는 처음으로 한 달간 10위권에 머물며 이례적인 기록을 세웠는데요. 하버드대 출신의 중국인 의사 밍왕의 실화를 바탕으로 제작된 영화여서 관심이 더 집중되고 있습니다. Hi, I'm Shane Harper and I play the role of Josh Wheaton in our movie God's Not Dead. Josh is a freshman who enrolls in a philosophy class taught by a very unsympathetic teacher played by Kevin Sorbo. Dr. Radisson demands that all of his students sign a declaration saying they believe that God is dead in order to get a passing grade. Now, Josh refuses to sign the paper and in turn is challenged by the teacher to defend his position that God is alive. Excuse me, Mr. 학생이 자신의 자존심을 건드려 단단히 화가 난 레디슨 교수. 이에 신이 존재함을 증명하여 학생들과 자신의 마음을 바꿔보라는 과제를 내줍니다. Don't worry. All right. Mr. Wheaton, you'll get 3 sessions, the last 20 minutes of each of the next 3 classes to make your case. I promise to keep my interruptions to a minimum. You may take whatever questions you'd like from the class, but it will not increase your allotted time. Of course, you'll be responsible for all the other class assignments. But, you could change your mind and bring in your signed statement at our next class, and we'll go forward as though none of this ever happened. 19세기 말 독일의 철학자인 프리드리히 니체가 신은 죽었다고 표현한 무신론적 삶은 오늘날에도 많은 이들에게 영향을 끼치고 있는데요. 영화 신은 죽지 않았다는 노아나 선 오브 갓과 같은 기존의 기독교 영화들처럼 화려한 영상미를 자랑하진 않지만 하나님은 살아계신다는 믿음의 본질을 놓고 벌어지는 두 사람의 불꽃 튀는 논쟁을 다룬 작품이어서 주목을 받고 있습니다. 무신론자 철학교수 역에는 케빈 소보가, 그리고 그에 맞서는 독실한 기독교인 신입생 조시 역에는 쉐인 하퍼가 나섰는데요. 특히 실제로도 기독교인이라는 쉐인 하퍼는 신은 죽지 않았다가 매우 특별한 작품이었다고 전합니다. 특히 영화는 호주 출신의 유명 CCM 밴드 뉴스보이스의 음악이 어우러져 더욱 감동을 더하고 있는데요. 과연 주인공 조시는 하나님의 존재를 어떻게 증명해냈을까요? This movie is not going to give definitive answers to everyone, but the goal is to inspire people to have a mind and a heart that prepares you for these conversations. Now, having the courage to take a stand like Josh did is something I really hope people will be inspired by when they see this film. 신은 죽었다고 말하는 이 시대에 하나님을 향한 믿음을 포기하지 않고 살아가는 많은 종교인들이 겪는 고민과 갈등. 그것을 사실적으로 보여주고 있는 영화 신은 죽지 않았다. 두 사람의 논쟁을 통해 우리도 그 답을 함께 고민해 볼까요? 영화 신은 죽지 않았다 였습니다. 주인공 조시가 어떻게 하나님의 존재를 증명했을지 정말 궁금해지거든요. 네, 궁금하실 것 같습니다. 사실은 우리 주변을 돌아보면요. 믿지 않는 사람들도 참 많고요. 그 영화 속의 교수처럼 하나님의 존재를 강하게 부정하는 사람들도 많아서 저희가 좀 마음이 아플 때가 많지 않습니까? 이 고민을 같이 해보시는 것도 좋을 것 같아요. 포스트 모더니즘 시대를 살아가는 우리에게는 큰 과제가 아닐까 싶은데요. 영화를 통해서 답을 찾아보시는 것도 좋겠다는 생각이 듭니다. 네, 이어서 문학의 소식도 정리해드릴게요.
백석대학교 백석선교문화원이 시리아 난민들의 천일의 기록을 담은 시리아 사진전을 개최합니다. 14일부터 시작된 이번 사진전은 중동에서 활동 중인 포토저널리스트 이중덕 선생의 사진들을 통해 시리아 난민들의 실상과 현실, 분쟁과 테러, 전쟁의 아픔에 대해 보여주고 있는데요. 사진을 통해 이 세상의 아픔을 알고 함께 변화시키고자 마련됐다고 합니다. 문화선교극단 예배자의 뮤지컬 세상에서 가장 아름다운 사랑 예수가 오는 5월 2일까지 압구정 바라아트홀에서 펼쳐집니다. 사고로 아내와 자녀를 잃었지만 사진작가로 성공한 주인공 세현은 어느 날 친구와 함께 이스라엘로 여행을 떠나는데요. 그곳에서 아주 특별한 사람을 만나게 됩니다. 이 뮤지컬은 우리 안에 예수 그리스도의 부활의 기쁨이 있는가를 묻고 있는데요. 세현이 만났던 사람, 그 사람은 과연 누구였을까요? 하나님이 주신 은사를 통해 예술작품으로 자신들의 신앙과 열정을 나누기 위한 사랑의 교회 미술인 선교회가 오는 24일까지 부활절 기념전 십자가를 꿈꾸며를 개최합니다. 부활, 생명, 복음을 담은 영성 깊은 작품을 통해 부활하신 주님을 찬양하며 기쁨을 나누기 위해 마련된 전시회라고 하는데요. 봄볕이 따사로운 4월, 부활절 기념전과 함께 그 기쁨을 나눠보시죠. 십자가를 꿈꾸며는 사랑의 교회 사랑아트 갤러리에서 계속됩니다. CCM 디바 송정미 씨가 오는 5월 30일 뉴욕 카네기홀 공연을 앞두고 있습니다. 27년 동안 CCM을 통해 소통하며 많은 이들에게 찬양의 기쁨을 나눠온 송정미 씨는 전 세계 음악인들이 선망하는 무대인 카네기홀에서 더 블레싱 송이라는 주제로 콘서트를 개최할 예정인데요. CCM 가수로서는 카네기홀에서 펼쳐지는 첫 번째 공연이라 더 의미가 큰 무대가 될 것 같네요. 오늘은 신은 죽지 않았다라는 영화와 다양한 공연과 전시회 소식 박여명 아나운서와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네. C채널 매거진 굿데이는 여러분의 참여를 기다립니다. 아래 전화와 이메일로 언제든지 연락 주시기 바라고요. 인터넷 검색으로도 저희 방송을 다시 보실 수 있으니까 꼭 확인해 보시기 바랍니다. 통계청 발표 자료를 보니까 17년 만에 제조업 일자리가 최대로 늘었다고 합니다. 여러 악재들 가운데에서도 참 좋은 소식인데요. 많은 분들에게 희망의 기회가 되었으면 좋겠습니다. 오늘도 복된 하루 보내시고요. 저는 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.